Okay, good evening, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Okay, thank you. अच्छा, तो आज जो क्लास हम करबा एक्चुअली गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रे मु डिस्कशन करिवि जोटा कि तुमनकर सीजीएल रो एग्जाम को नहीं बहुत सारा स्टूडेंट ओएस ପାଇଁ भी प्रिपेयर होछु प्लान ए भी रखिछु आज सीजीएल को प्लान बी रखिछु तो आज डिस्कशन रे मु सीजीएल रो प्लानिंग सहित केमती ओएस को मैनेज करिवो ता भी तुमनको बतेइबि आ ता सहित तुमको आज डिस्कशन करिवि जो नुवा पैटर्न आसीछि केमती 100+ स्कोर हबो से विषय ट्रिक भी तुमनको सहित भी डिस्कशन करिवि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो जोटा कि तुमनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे सेतिकी इंपोर्टेंस रहइबो समस्त रेडी अछ नो इशू थैंक यू तो एक्चुअली बर्तमान आज जो नोटिस आसी ए नोटिस रे बहुत सारा जिनसे कंफ्यूजन अच्छे जोटा कि नुआ पैटर्न अच्छे ता सहित तो एग्जाम डेट को लेकिन तुम माइंड रे एबे भी क्वेश्चन आसुची जे सर एक्चुअली एग्जाम डेट से डेट रे हबो ना एक्सटेंड हबो सेटा को लास्ट कहबी बट आगे तो मान सहित शेयर करिवि जे एक्चुअली स्कोरिंग रे तुमको केमती बेनिफिट आनी परिबो आ फुल मॉक टेस्ट केमती दबा ए सब जिंस ऊपर आज मु डिस्कशन करिवि बिट बाय बिट के वेट करिवि फास्ट हमें क्वेश्चन को देखिबो देखो प्रथम कथा मैथ को लेके देखिबा मैथ रे जोटा कि आगुर तुमको 30टा क्वेश्चन थिला एटा कमे के 20 रु 25टा क्वेश्चन करछि तो अरिथमेटिक जोटा के रहुछि तुमको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो टाइम एंड वर्क एवरेज जहां भी तुमको ओएस पई पढ़ा जाए बा सीसाइट रो अछि सीजीएल रे मध्ये सेही जिंस तो दीटा को एग्जाम पई गोटे मैथ तुमे आकु टारगेट रखिबो केते भलिया स्कोर करिया पई 15 भलिया माने 15 भलिया स्कोर करिया पई जो देखो दीटा दी भलिया माने टारगेट रखिबे जो मानकर मैथ वीक अच्छे मुझे कहली 15 भाया सपोज जार मैथ स्ट्रंग अच्छे तो से आराम से इठी 20 भाया टार्गेट रखियो कहीं ना एटा टिके भ्यारी करिवो स्टूडेंट टू स्टूडेंट किछि पिलांगर गोटे सेक्टर रे भलो स्कोर होला बेले किछि पिलांगर कम स्कोर हो बट सेही वे रे मोटा डिस्कशन करछि जो मानकर वीक अछि ताको 15 भाया टार्गेट रखियो जो मानकर स्ट्रंग अछि ताको 20 भाया टार्गेट रखियो डाटा इंटरप्रिटेशन जेहेतु डीआई रो तुमको बहुत कमे देछि तो एथर कास्टर्ड जो डीआई दो थाए जोटा कि तुमको टेबुलर जो बा भेन डायग्राम एटा गोटे क्वेश्चन आसीयो तो एथर माने स्कोर करबा टिके इजी हे छु तो तुम टार्गेट रखिबो तो जेहेतु तुमरो माने जो पाई चार्ट अछि ग्राफ अछि टेबुल अछि एटा आज कंपेयर टू सीसार पेपर रे जा इथरे मध्ये से जो मान को भलो स्कोर होछि डीआई तुम टार्गेट रखिबो इथरे केते भलिया ना 15 भलिया टार्गेट रखियो आउ जो मान टिके कम होछि बा डीआई टिके वीक अछ तो तुमे भी मध्ये से 15 भलिया टार्गेट रखियो केना डीआई टा स्कोर करिया थरो सहज हे छु ओके तो एबे आसला रीजनिंग दुईटी एग्जाम पई रीजनिंग इक्वल अछि तुमे सीसाट जो जो रीजनिंग दबो सीजीएल मध्ये से रीजनिंग तो से लेवल रे भी पढिले आराम से तुम क्लियर हो तुम रीजनिंग रे टार्गेट रखियो केते 20 दुईटी ग्राउंड रो पिला टार्गेट रखियो 20 काहे कि मु 20 पे रखुची जे तो रीजनिंग टा इजी रुहे एते डिफिकल्ट रुहे ना तो आराम से गोटे दुईटा क्वेश्चन को छला पर तुम स्कोर करि पाइबो सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होची करंट अफेयर देखो करंट अफेयर सीजीएल पे जहा 100% इक्वल टू ओएस पे जो पिला ओएस पे प्रिपरेशन करथबो तापे इजी हिचो करंट अफेयर रे स्कोर करे पाई तो करंट अफेयर को मासरो नवेम्बर मासरो स्टार्ट करिवो नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च तो ये जो तुम मान 5 मासर अच्छी ए 5 मासर करंट अफेयर को भलसे प्रिपेयर हो जोड़ा कि तुमको जो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे मु जेते भी करंट अफेयर तुमको पढ़ाई मंथ होई एनफ ता मध्य मु तुमको रिवाइज करेबी केमती करेबी सेटा मु प्लानिंग सेकेंड रे करबी बट हम टारगेट केते से विषय में फास्ट डिस्कशन करूछ तो इथरे तुम टारगेट रखियो 25 भलिया स्कोर बोथ सेक्शन पर बोथ कहीं ना दुई जन करंट अफेयर इक्वल करंट अफेयर तो तुमको घुसवा जिनस पढ़िया जिनस तो एटा को टारगेट तो एक्चुअली कंप्यूटर को लेकिन किछि पिला को मन रे डाउट आसे जो माने सीरियस एस्पिरेंट थांती ओएस पाई तो सेमान को कंप्यूटर टिके कम मार्क रहे बट जो माने ओनली सीजीएल पाई पढंती सेमान कंप्यूटर टिके भलो स्कोर करंती तो सेति पाई 15 भलिया टारगेट रखियो किसे तुम माने जो माने अच्छो ओनली सीजीएल को टारगेट रखिचो तुम मान को मैथ टिके भलो हुए ना तुम कंप्यूटर रे स्कोर करियो बट एमाने 10 भलिया स्कोर करियो जोटा कि तुमको जी भी तुमको कंप्यूटर पढ़े जी भी तुमको नोट देवी एनफ रही 10 रु 15 भाया स्कोर करने आसला ओडिशार इकोनॉमी ओडिशार हिस्ट्री ओडिशार ज्योग्राफी ओडिशार आर्ट एंड कल्चर पूरा ओएस लेवल रो गोटे जिनस मुझे कहबी तो एबे देखि यूट्यूब रे गोटे चाहूँ मार्केट रे माराथन क्लास ओडिशा हिस्ट्री
ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଭଏଡ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜ ଏ ସିଜିଏଲକୁ ସତରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସିଜିଏଲକୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାରାଥନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଇ ଜିନିଷ କହେ ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଆମେ ମାରାଥନ ପଢିବାନି, ଆମ କତିରେ ସମୟ ଅଛି, 1 month ଏଭବ୍ କହିଲେ ବି ସମୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଥିଓରି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚରେ ସେଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଓଏସ୍ ଲେବୁଲରେ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଓଏସ୍ ରେ ବି ତୁମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ସିଜିଏଲ ରେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଏଠି ଲସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍। ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ 15 ଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ 15 ଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିବା। ଓକେ, ତ ମତେ କୁହ ଆକୁ ଆଡ୍ କରି କଲ। ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ଏ ର, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି। ଗ୍ରୁପ ଏ ର କେତେ ଭଳିଆ ସ୍କୋର ହଉଛି କହିଲ ମିଶିକିରି? ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? 105। ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? ଗ୍ରୁପ ବି କୁ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? ସେଇ 105। 30, 30, 60, 10, 90, 100, 105। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଆମେ କେତେ କମ୍ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ 150 ରୁ କେତେ ଭଳିଆ ସ୍କୋର, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି, ସେ 100 ଭଳି ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି, ସେ ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ ପ୍ରିଲିମ୍। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଥର ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଟପ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମତେ ମେନ୍ ଆପରେ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯିବା, ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯିବା ଯେ ଆମେ ଏତିକି 120 କାହିଁକି ଦରକାର? ମୋ କହିବା କଥା 120ଟା ଯଦି ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସାମ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ 120 କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା। ଏଟା ପାଇଁ ଡବଲ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଟ୍ରିପଲ ଏକ୍ସାମ ବି କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ବି ଅଛି ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଆମେ 100 ଭଳି ଟାର୍ଗେଟ ନବା। ଓକେ, 100 ଭଳି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ସ୍କୋର ହବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦେଖ, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି 100 ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ସ୍କୋର ଯାଉନି କଟଅଫ୍, ଏତେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ତ କଟଅଫ୍ ଆମର ସେ 100 ରୁ 105 ବେଳେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିକିରି ଯିବା, ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ମୋର ସ୍କୋର। ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମୁଁ ପଢିବି କେମିତି, ଯୋଉଟାକି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହଉଛି ବେଟର ହବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରିବାଟା ବେଟର ହବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ଆଉ ଡିଆଇ, ତିନିଟା କଥା ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକିରି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ସନ ଏ ଦିଟା ମିଶିକିରି 60 ରୁ 70 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏତିକି ସେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସ୍କୋର କରିବା ବେଟର ହବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି, ଇଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। এটা ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ତମକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଲେ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନ ଦେଇକିରି ଯଦି ସେ ଥିଓରି ଉପରକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବ ଆଉ ରିଭିଜନକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବ, ସେ ସ୍କୋର କରିବ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ରିଭିଜନ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟଟା ବୁଝ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ତମକୁ ଟାଇମ ଦେଖେଇବ, ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡରେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ପଢିଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆସିଲା ଯଦି କଲି, ନ ଆସିଲା ସ୍କିପ୍ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ମ୍ୟାଥ, ଡିଆଇ, ରିଜନିଂ। ତ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଦବାର ଅଛି, ଏ ତିନୋଟି ସେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦବ। এটা ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଟ୍ରିକ୍ସ। ତିନିଟା ସେକ୍ସନ, ଆଇଦର ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଡିଆଇ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଥରୁ ଗୋଟେ, ଡିଆଇରେ ଗୋଟେ, ରିଜନିଂ ଗୋଟେ। ଆଉ କେବେ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବନି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଥିଓରି ପଢିବା ପାଇଁ, କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମେ ଆହୁରି ବ୍ରଡ୍ ହେଇଯିବ। ତିନୋଟି ସେକ୍ସନକୁ ଦବ ତୁମେ ହଉଛି ଇଏ। ହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଚାହିଁଲେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ, ମିଶିକି ରହିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମି ଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ମିଶେଇକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଦବାର ଅଛି ଯୋଉ ତିନିଟା ଦିଅ, ମ୍ୟାଥ, ଡିଆଇ, ରିଜନିଂ, ଆକୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା
ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରିଲିମ୍ ର ସିଜିଏଲ୍ ର ଫୁଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ର ସେଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ଡିଆଇ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା, ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା, କିମ୍ବା ଧର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଦିଆହବ, କିମ୍ବା ଡିଆଇ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ, ତ ଏଇଭଳି ଆକାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଦିଆହବ, ଯୋଉଟା କି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେନ୍ଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ତାପରେ ତୁମେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଅ, ଆସନ୍ତା ଯୋଉ 30 ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, এই ম্যাথ রিজনিং ডিআই কু তুমি টার্গেট নব, যে প্রত্যেক দিন যে সেটটা মু অপলোড করিবি তাকে পড়িব, ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତୁମେ ତାହେଲେ କରିବ କେମିତି? କାରଣ ଏ ସମୟରେ 100% ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ପଢେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟାକୁ ସମ୍ଭବ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥର ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା। ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା ତୁମେ ଦେଲ ଦେଖିବାକୁ, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ଟିକେ wait, ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେତେଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି। ସେଇଭଳି ଡିଆଇ କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିବ। ডিআই କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଥିଓରିଟିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଧର ମ୍ୟାଥ ହଉ ডিআই ହଉ, ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନ 2025 ଅଛି ଅଲରେଡି। ଏଥିରେ ଦେଖ ମ୍ୟାଥ 0 to Hero ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଥ 15 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ତୁମେ ଥିଓରି ପାଇପାରିବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ରିଜନିଂ ର ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ডিআଇ ର ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଏଠି ଅଲରେଡି ডিআଇ ରିଲେଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଆଗୁଆ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ରିଜନିଂ ର କିଛି ସେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ডিআই ର କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ମ୍ୟାଥ ର କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି 5 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ପିଡିଏଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ତୁମେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ସିଜିଏଲ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ଯୋଉଟାକ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ତୁମକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଡିଆଇ 3ଟା ଲେଖା ପଢି ଚାଲିବ, ବା କୋଉ ଦିନ 2ଟା ପଢିବ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପଢିବ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ନେବି, ତା ପରଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ତା ପରଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ 7:30ରେ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଦିନ ଡିଆଇଟା ଟପିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିଆଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ରିଜନିଂ ଟିକେ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କାହିଁକି ନା ରିଜନିଂର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି, ତମ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲା ପରେ ତମକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ ଡିଆଇ ଏ ଦିଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଚାଲିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ତମକୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି, ସବୁଦିନ ଆମର ଯୋଉ 5:30ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ 2ଟା ସେସନ ରଖିବା। ଦିନେ ନୂଆ ପଢିବା, ଦିନେ ପୁରୁଣାକୁ ରିଭିଜନ କରିବା। ଦିନେ ନୂଆ, ଦିନେ ପୁରୁଣା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ରିଭିଜନକୁ ରିଭିଜନ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିଲ, ନୂଆ ବି ପଢିଗଲେ। ତ ଏଟା ହବ କ'ଣ, ବୋଥ ଓଏସ୍ ଆଉ ସିଜିଏଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଜି ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ରାତି 10ଟାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଭ୍ରିଡେ ଏବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଠି ଏଇ ଫାଇଲକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଯିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ, ଦେଖ ଦେଖ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଏଇ ଫାଇଲରେ ତମେ ପାଇବ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସଏଲ, ଏଗୁলো ସବୁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ତ କ'ଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ଏଭ୍ରିଡେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଏଟାକୁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିବି। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ରିଭର ସରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସରିଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସଏଲ ସରିଛି। ମୁଁ କାଲି ତମର ଫରେଷ୍ଟ ପଢେଇବି, ଯୋଉଟାକି ଅପଲୋଡ ହେଇନି, ସେଟାକୁ ଆଜି କାଲି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ତୁମେ ଡିପଲି ଥିଓରି ପଢିଲ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାରରେ ଦଉଛି, ଧର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ସବୁବେଳେ ଥିଓରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ। କୋଉ ହାର ଥିଓରି ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ଡିପ୍ ଲେବୁଲ ଥିଓରି ଦିଆଯାଇଛି। ଥିଓରି ସହିତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆଜି ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ପଢିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିଓରିଟିକାଲି କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଯୋଉଟା କି ମିଶନ ଆମର ସିଜିଏଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ ବି, ବୋଥ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଓଏସ୍ ଆଉ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି କାଲିଠାରୁ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଭ୍ରିଡେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଡିଆଇ କୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ନୋଟିସ୍ ଯିବ ମାନେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିବ, ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ପରଦିନ ଯୁଆଡେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଆଇଦର ମ୍ୟାଥ କିମ୍ବା ଡିଆଇ। ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି କାହାକୁ ନା, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଆଉ ତମକୁ ସପ୍ତାହରେ 2-3ଟା ଦିନ ବାହାର କରି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କଲେ ହବ କି? ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ କହିବି ହବ ଏଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ବ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ ହବ, ତମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଅଲରେଡି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ବି ଅଛି, ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଓଲି ହବନି ଯେ ମୁଁ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛି, ସିଜିଏଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ହାମ୍ପର ହବ, କେବେ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତମେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ ଏଇଠି ପଢି ଦଉଛ, ଡିଆଇ ପଢୁଛ, ରିଜନିଂ ପଢୁଛ, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଛାଡି ଯାହା ବି ପଢୁଛ, ତମକୁ ହେଲ୍ପ କଲାନି ପ୍ରିଲିମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିବ,
जदि गोटे पिला सीजीएल क्लियर कर दोछि आ ओएस रो प्रीलिम पर भलसे पडुछि से जो जीएस पार्टटा ताको हेल्प कर दबो सीजीएल मेन देखो केते इंटरलिंक रहउछि तो सेति पई गोल्डन अपॉर्चुनिटी काली ठारू निजको फुल्ली डेडिकेट कर दियो फॉर द योर माने लाइफ को तैयारी करबा ग्राउंड रे हमको बेसी नहीं 4 रु 5 मास खटिबार अछि देन लाइफ सारा जिंगल लाइफ सारा जिंगल 4 रु 5 मास खट तेनकी लाइफ सारा जिंगल तो जो मैंने जॉइन करिछो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे तो बेटर हो सीट तुम्हें पाई जो अदरवाइज जो इंटरेस्टेड अच्छो चाहे जॉइन करी कंटिन्यू करी पारिबो समस्त क्लियर अच्छे ओके थैंक यू हाँ जो मैंने जॉइन करछो सीजीएल रे गोटे अलगा बैच अछि अनाउंसमेंट रे तार लिंक अछि काइंडली से थ्रू रे जाई तुम्हें जॉइन करी पारिबो व्हाट्सएप ग्रुप ओके थैंक यू देखो एग्जाम कथा मु कहि दछु देखो इठी नोटिस देखो तुमको नोटिस रे कोन लिखा अछि एटा बहुत सारा पिलांकर डाउट भी अछि मु भी गोटे वीडियो बनै थिली ताको मु परवर्ती अवस्था डिलीट करली काहेना तुमे कंफ्यूजन न हो बोली देखो देखो इठी गोटे कोन लिखि छि इठी लिखा छि the prelim the details notice of the prelim examination shall be published shortly are meaning kon जे prelim exam date टा तमरो डिक्लेयर हो very shortly आर मीनिंग दी रेंस आसुचे आमे ती आर्गुमेंट आड को जीवा 50-50 रहइबो आर्गुमेंट आड को जीवा 50-50 रहइबो दैट मींस जदी तमरो पैटर्न आसिला इट डायरेक्ट एग्जाम डेट लिखि रासे था तो फर्दर करूची माने मे बी किछि दिन घंचै पारे किबा से डेट रे करि पारे तो आमे वर्तमान माइंडसेट ताकू किछि न भाबी कि आपु तमे साइड कर दियो एग्जाम केबे होबो भूली जाओ वर्तमान तुम ए भाबो आज दिनटा को मते बेस्ट दवार अछि आज दिनटा को मते बेस्ट दवार अछि ऑफलाइन एग्जाम आज दिनटा को मते बेस्ट दवार अछि ए भाबी कि तुम प्रिपेयर करो प्रत्येक दिन मैथ रे गोटे सेट रीजनिंग रे गोटे सेट डीए रे गोटे सेट प्रथम कथा द्वितीय रे 5:30 रो करंट अफेयर क्लास राति 10टा रो ओडिसा जीके क्लास एटा तमरो रूटीन है ता सहित जो ओएस पढुचो तो साइड रे का को रखिलो 7:30 रो जीएस क्लास 8:30 रो पीओए को क्लास बस एति ही तुमको दिन को 7-8 घंटा पढ़िबार अछि 7-8 घंटा भीतर तुमरो ओएस और सीजीएल दीटा का बैलेंस हे गला ओके और तुम बेनिफिट रे भी रहिलो अच्छा आउ जो मानकर पर्सनल आउ किछि डाउट अछि मते पर्सनल व्हाट्सएप रे मेसेज करनियो किबा वॉइस मेसेज मते पठे दियो मो समस्त रिप्लाई आसंता काली मॉर्निंग भीतर दे देबी थैंक यू